This conference will ఇదిగోండి now be ఇది recorded. Okay, got it. Okay, I'll just check. విండో మొత్తం ఉందా? Yeah, okay. ఇవి చూడండి ఎంత. నాకు స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు. ఇక్కడ స్టార్ట్ లో ఏమైనా జూమ్ కి ఆప్షన్ ఉందేమో అని నేను చూసిన, కానీ స్టార్ట్ బటన్ కూడా కనిపించట్లేదు. జూమ్ చేసుకున్నాను, నేను జూమ్ చేసుకున్నాను. అయితే జూమ్ చేశాక మళ్ళీ నాకు అక్కడ రైట్ సైడ్ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. అంటే మీకు నేను షేర్ చేసేటప్పుడు మీకు వస్తుంది. అంటే నా స్క్రీన్ షేర్ చేసినప్పుడు మీకు రైట్ సైడ్ కి జూమ్ ఇన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. మీరు నాకు షేర్ చేస్తున్నారు కదా, మీకు కనిపించదు ఇక్కడ. ఓకే 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 ఇప్పుడు నేను షేర్ చేస్తాను కదా, మీరు షేర్ చేయడం స్టాప్ చేయండి, నేను షేర్ చేస్తాను, అప్పుడు మీకు జూమ్ ఆప్షన్ వస్తుంది రైట్ సైడ్. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు నేను నా స్క్రీన్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా? అవును, ఓకే. ఇక్కడ జూమ్ ఆప్షన్ అది మీరు కనెక్ట్ చేస్తే కనిపిస్తుంది. ఓకే, okay. So in this session we'll discuss about the data types. So we have discussed about creation of first program, in which we are already aware of the process that we have. So everything, now we'll just discuss about the data types. So, and because this is getting recorded, so I just will keep you on mute, but please unmute you. ఓకే. ఆదిత్య గారు, మీ మైక్ మ్యూట్ లో ఉంది, మీది అన్మ్యూట్ చేయరా? నాది మ్యూట్ చేస్తాను.
Oh, sorry. Okay. Okay, fine, done. Okay. So what I was telling is, I'll repeat from the beginning. Here, what I'm taking a simple example wherein, like, we just have, a type C. Now, what is A is data object. So this can also be, in general, this can be called as variable, which can be assigned some value, and then that value can be used wherever you want. Now that is called data object. But here the C is the data type. C is a data type. A is a data object, C is a data type. Now what exactly we mean by data type is, which will give you the properties. Now what is C here is, C is character. If you are defining something as a character, it can store any alphabets, numerics as well. It can store numbers as well, and special characters as well. Numbers and special characters, everything can be accessed. But here in this work, A of 10 type C, A will have all these data types, and C will have the C is something which will have the properties. Now here this is what we have. So data A of 10 type C. A is data object and C is data type. Now we will be discussing what are the different options that we can have here on the right side. Now C is something which SAP has defined standard. That's a character. Now in this way, we'll have different types of elementary data types. So we are going to discuss about these elementary data types, which we can assign it to our fields. Now the 10 stands for the length. Okay, if you don't give the length, default length will be 1. So if I say A type C, I didn't give any length. If I didn't give the length, the default length will be 1. So if I say A is equals to, Yamuna, and then if I say write A, now only Y will be typed. Only Y will be typed. Y will be the output. Why is it so? Because we have not given the length. If you want it to be covered, the entire value needs to be stored, then you have to give the length. This is what we have to do in the in this data types. Now you need, Uh, you don't, uh, yeah. Actually, data A of 10 means numerical, right? లేదు ఇక్కడ Data means క్యారెక్టర్ numeric. లేదు, డేటాలో మనం ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్ బి డిఫైన్డ్. సో న్యూమరిక్ డిఫైన్ చేయాలంటే విల్ డిఫైన్ ఇట్ లైక్ దిస్. డేటా సమ్ సే B of 10 అనుకుందాము, టైప్ n. సో టైప్ n అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బికమ్ న్యూమరిక్. Suppose only data of B10 అనేస్తే అప్పుడు అది ఓన్లీ న్యూమరిక్ గా తీసుకుంటుంది. టైప్ n అనేది కంపల్సరీ ఏం కాదు, కంపల్సరీ అక్కడ ఇవ్వాలి. కంపల్సరీ ఏం కాదు. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే డేటా ఏ అని ఇచ్చాం. ఇప్పుడు మనం టైప్ ఇవ్వలేదు, లెంత్ ఇవ్వలేదు. డిఫాల్ట్ లెంత్ 1 అవుతుంది, డిఫాల్ట్ టైప్ క్యారెక్టర్ అవుతుంది. మీరు టైప్ ఏమి ఇవ్వకుండా డిఫాల్ట్ క్యారెక్టర్ అవుతుంది. ఇట్ నాట్ త్రో ఎనీ ఎర్రర్ బికాజ్ ఇట్ అజ్యూమ్స్ ఇట్ టు బి లెంత్ 1 టైప్ క్యారెక్టర్. దట్స్ ఇట్. సో ఇదన్నమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి కామా అంటే ఏంటంటే ప్రతిసారి ఇలా డేటా అని రాసుకుంటూ పోలేం కాబట్టి what SAP has designed is ఇక్కడ కోలన్ పెట్టాలి. కోలన్ మ్యాండేటరీ, అంటే మల్టిపుల్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు. సో ఇక్కడ కామా పెట్టి you can define the B here. B of 10 type n, something like that. N means numeric. N means numeric. అంటే అది స్టాండర్డ్ లేకపోతే టైప్ అక్కడ పైన టైప్ సి ఇచ్చారు కదా మీరు. సి మీన్స్ క్యారెక్టర్. యా. సో సి మీన్స్ క్యారెక్టర్. సో ఇవి స్టాండర్డ్ అన్నమాట. ఈ క్యారెక్టర్, న్యూమరిక్, ఇంటిజర్, డేట్, టైమ్, ఇవన్నీ క్యారెక్టర్, ఇవన్నీ కామన్ అన్నమాట. సో మనకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ విల్ హ్యావ్ C N I
CNI, character, numeric, integer, date. Okay, I'll write just one beside the other. Let me finish up this. Character, numeric, integer, date, time, float, packed, hexadecimal. So we have character, numeric, integer, date, time, float, packed, hexadecimal. These are the system defined elementary data types. These are called elementary data types. Elementary data types are those elementary data types. Okay, so here we have this character, numeric, integer, date, time, float, packed, and hexadecimal. These are all the things that we have, and we will be consuming them in our program, and we'll understand how it works. Okay. So let's go ahead with the program and understand. So for this character and numeric, we need to give the length as otherwise it will default, it will take one length. But then again we have something called integer. So let's say I have data, some k. I'll take it as another program. I'll do it from this page. Data k of by k is equals to some minus. So when I say write k, then that will be typed. And you know, whether you give this minus, I mean, like integers has the option of maintaining positive or negative numbers. Positive or negative numbers. మైనస్ లాస్ట్ ఇండికేట్ చేస్తారు స్టార్టింగ్ కాకుండా. అలా కాదు, ఇప్పుడు మీరు ముందు కానీ వెనక కానీ ఎక్కడున్నా కూడా మీకు మైనస్ వెనకాలే వస్తుంది అవుట్పుట్ లో. అంటే ఎస్ఏపి వాళ్ళు అలా సెట్ చేశారు. ఇప్పుడు నేను ఈ మైనస్ తీసి ముందు పెట్టినా కూడా మీకు అవుట్పుట్ లో మళ్ళీ లాస్ట్ లోనే వస్తుంది అనమాట ఆ మైనస్. సో ఎస్ఏపి వాళ్ళు డిజైన్ చేసిన దాంట్లో బై డిఫాల్ట్ అట్లా ఉంది. అండ్ లేటర్ మనం ముందుకు కావాలి అనుకుంటే మనం అట్లా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. So this is the one we have. Now ఇంటిజర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటిజర్ లో ఏంటంటే మనము లెంత్ ఇవ్వము. డిఫాల్ట్ లెంత్ 9 తీసుకుంటది. 9 ప్లస్ ఈ మైనస్ క్యారెక్టర్ ఒకటి 10 తీసుకుంటది. సో లెంత్ ఇవ్వము మనం. Once again, once again.
Okay, so we'll go ahead with, okay, once again, I'll just, no, integer is fine, right? Hello. Yes, Aditya. Okay, okay, great. Okay, so I'll just go ahead with if you are clear with this integer, then we'll go ahead with the next one is date. So if I say date, I write data first. Data is common, like this is a syntax. Date y type d. So d stands for date, and you don't have to mention the length here. You don't have to mention the length here. By default the length will be 8. So when I say y is equals to 2011-01-01, this will be in y TD. Okay, so YYMMDD. So YYMMDD. So this is the format in which we need to give it to the system. But in the output, it will be according to what you choose. You might choose date, month, and year, or month, date, and year, something like that. So depending upon that issue, depending upon that settings, it will change. But the input we give to the system should always be in this format, 2011-01-01. Year, month, date format. And you don't have to mention the length as I discussed. The default length will be 8. Then we have something called data. అవుట్పుట్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? అంటే ఈ ఫార్మాట్ లో కావాలి అని ఇట్లా డబుల్ కాలన్ పెట్టి డిఫైన్ చేయాలా అవుట్పుట్? అది మనకి GUI సెట్టింగ్స్ లో ఉంటది యమున. GUI సెట్టింగ్స్ లో నేను చూపిస్తాను. దాంట్లో ఏంటంటే మనం ఒక్కసారి సర్వర్ లో ఒక సెట్టింగ్స్ చేసుకుంటాం, GUI సెట్టింగ్స్. దాని ప్రకారం సిస్టమ్ లో సేవ్ అయ్యేటప్పుడు సేవ్ అవుతుంది, కానీ మీకు కనిపించేటప్పుడు మాత్రం ఆ GUI సెట్టింగ్స్ ప్రకారం కనిపిస్తుంది. US లో అయితే మంత్ ఫస్ట్, అట్లా మనం ఏది కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే అది. అది నేను GUI సెట్టింగ్స్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సంథింగ్ లైక్ M type T. So M type T. So M is like the time. M is equal to something like, say, 05, 03, 6, 25, something like this. So ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే this is like 5 hours 3 minutes 25 seconds, something like that. By default 6 digits. By default 6 digits ఉంటుంది. By default దీన్ని hours minutes seconds. ఇది చేంజ్ చేసుకోవడానికి కూడా లేదు, అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్లానే ఉంటుంది. సో బ్రైట్ ఏమన్నప్పుడు బ్రైట్ ఏమన్నప్పుడు మనం లెంత్ కూడా డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా? ఏది డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదంటారు? m కి లెంత్ అవసరం లేదు. డిఫాల్ట్ 6 తీసుకుంటుంది. ఓకే. అయితే కొన్ని వర్షన్స్ లో మీరు 6 పెట్టినా కూడా ఎర్రర్ చూపించదు, కొన్ని వర్షన్స్ లో చూపిస్తుంది, ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. కొన్ని వర్షన్స్ లో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు 4 లెంత్ ఇచ్చారనుకోండి, 4 లెంత్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ హవర్స్ మినిట్స్ తీసుకుంటది. కొన్ని వర్షన్స్ లో అలా ఉంటది, కొన్ని వర్షన్స్ లో వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయలేదు, డైరెక్ట్లీ త్రూ ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే. Okay, so we have this one, and next వచ్చేసి మనకి
ఇది m కదా, అండ్ అంటే ఇది మనకి డేట్ టైమ్ ఫ్లోట్. Yeah, we have float and we have packed. So data. Data v type f. So v type f అన్నప్పుడు v is equal to 1 2 3 4.5678. Write p. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఫ్లోట్ వాల్యూస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. రైట్ పక్కన కాలన్ పెట్టొచ్చు. రైట్ లో ఎలా అంటారు? రైట్ కి పక్కన కాలన్ పెట్టారు కదా పైన ప్రోగ్రామ్స్ లో రైట్ కోలన్ పెట్టచ్చు. కోలన్ పెట్టకపోయినా ఇది వర్క్ అవుతుంది, కానీ మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ రాయాలన్నప్పుడు కోలన్ పెట్టి అక్కడ కామా పెట్టి సేమ్ అలానే అంటే డేటాలో ఎట్లయితే చేసినామో అట్లానే వి హావ్ టు డు ఇట్ హియర్ as well. అంటే సింగిల్ గా రాసేటప్పుడు అయితే కోలన్ అవసరం లేదు. సింగిల్ గా రాసేటప్పుడు అయితే కోలన్ అవసరం లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే మల్టిపుల్ గా ఉంటే కంపల్సరీ కోలన్ ఉండాలి. కామా ఇచ్చి ఇక్కడ సింపుల్ లాజిక్ అంటే ఇక్కడ కామా ఇస్తున్నామంటే కంటిన్యూ చేస్తున్నామంటే అక్కడ కోలన్ కంపల్సరీ ఉండాల్సిందే అంతే. ఓకే. అంటే నిన్న ప్రోగ్రామ్ లో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అని టైప్ చేసినప్పుడు మనం కోలన్ పెట్టలేదు కదా, రైట్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ పెట్టి రాసాం కదా మరి. అర్థం కాదు, కెన్ యు రిపీట్ అగైన్? అంటే ఒక సెంటెన్స్ రాస్తున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అని అట్లా ఒక సెంటెన్స్ రాస్తున్నప్పుడు రైట్ పక్కన మనం ఇన్వర్టెడ్ కామాలో రాసాం కదా. అంటే ఇప్పుడు ఇన్వర్టెడ్ కామా ఎందుకు రాసామంటే ఇప్పుడు నేను ఇన్వర్టెడ్ కామా ఇక్కడ పెడితే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు వీక్ ఇన్వర్టెడ్ వి టైప్ అవుతుంది. అందులో ఉన్న వాల్యూ టైప్ అవ్వాలన్నప్పుడు స్కాన్ చేసిన వాల్యూ టైప్ అవ్వాలంటే వి రాశారు. ఒక అలానే ఒక 4-5 వేరియబుల్స్ టైప్ చేయాలి అని అంటే అప్పుడు రైట్ పక్కన కాలన్ పెట్టి కామాతో డిఫైన్ చేయాలి. రైట్ కాలన్ వి కామా ఎం కామా అట్లా రాయొచ్చా? రాయొచ్చు. వి కామా ఇప్పుడు కోలన్ ఇక్కడ పెట్టేసేసి వి కెన్ రైట్ దస్ వి కామా అది చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇంకోటి అంటే ఇప్పుడు మనం మల్టిపుల్ రైట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు వి కెన్ యూస్ స్లాష్ హియర్. ఓకే. అంటే అవి నెక్స్ట్ లైన్ లో డిస్ప్లే అవ్వటానికి వి స్లాష్ ఎన్ ఎం స్లాష్ ఎన్ అట్లా. స్లాష్ ఇక్కడ స్లాష్ పెట్టొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఇది నెక్స్ట్ లైన్ లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైన్ లో టైప్ కావడానికి ఇక్కడ స్లాష్ ఎం స్లాష్ స్పేస్ ఎం. సో అప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్ లో టైప్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యాక్డ్. ప్యాక్డ్ లో ఏంటంటే ఇప్పుడు జే టైప్ పి డెసిమల్స్ 2. జే టైప్ పి డెసిమల్స్ 2. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ జే
is equals to some number like 0.23. సో ఇప్పుడు write g అన్నప్పుడు ఓన్లీ 0.23 వరకు 0.23 వరకు అవుతుంది, కానీ అది అర్థమెటిక్ రౌండింగ్ ఆఫ్ అవుతుంది. అర్థమెటిక్ రౌండింగ్ ఆఫ్ మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం కదా. సో 5 కంటే పెద్దగా ఉంటే ఈ ముందు నంబర్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, లేకపోతే అదే నంబర్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు నౌ దిస్ 5 ఇస్ క్యాన్సిల్ అనుకోండి, ఇది 6 5 కంటే పెద్ద ఉంది కాబట్టి ఇది 0.2 అని మనకి రౌండ్ ఆఫ్ అవుతుంది. సో దట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ హియర్. సో డెసిమల్స్ ఎన్ని కావాలంటే అన్ని మనం పెట్టుకోవచ్చు. సో డెసిమల్స్ ఎన్ని కావాలో అన్ని రిస్ట్రిక్టెడ్ డెసిమల్స్ కావాలన్నప్పుడు విల్ గో ఫర్ ప్యాక్డ్. Okay. And then we have something called hexadecimal. Some isn't H type hexadecimal is something which is different. అంటే ఇక్కడ వరకు ఉన్న వాటికి అన్నిటికీ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది. టైప్ ఎక్స్ వచ్చేటప్పటికి the number will be converted into hexadecimal. అంటే ఇప్పుడు మనకు చిన్నప్పుడు this is also something which we understood, which we discussed in which we learned it in our childhood. And hexadecimal అంటే ఇప్పుడు బైనరీ అంటే బేస్ 2 అంటే మనం ఏంటంటే అన్ని మనం బైనరీని మనము 1 and 0s కి కన్వర్ట్ చేసి మనము నంబర్ ని డిస్ప్లే చేస్తాం. అట్లా ఇప్పుడు హెక్సాడెసిమల్ అంటే we have to divide with 16. అంటే మనకి 64 base 10 is equal to something like 40 base 16. సో అట్లా మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. సో ఆ కన్వర్ట్ చేసిన వాల్యూని మనం హెక్సాడెసిమల్, బేసిక్గా హెక్సాడెసిమల్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే చాలా పెద్ద పెద్ద నంబర్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని కట్ షార్ట్ చేయడానికి, మెయింటైన్ చేయడానికి విల్ యూజ్ హెక్సాడెసిమల్. అయితే ఇవి స్టాండర్డ్ అంటే బేసిక్ డేటా టైప్స్. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ డేటా టైప్స్. కానీ ఈ బేసిక్ డేటా టైప్స్ కాకుండా ఇప్పుడు ఇంటిజర్ ఉంది. ఇంటిజర్ what if we have a length of, what if we have a number which is more than 9 characters, nine numbers and 9 digits, and it needs to be maintained with positive or negative symbol, then we have to go for long integer. Okay, and then something like we have date and we have time, but what about the timestamp? Timestamp will carry date and time together. సో అలాంటివి కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ గా కొన్ని డేటా టైప్స్ ఉంటాయి, కానీ ఇవి స్టాండర్డ్ గా SAP స్టాండర్డ్ గా చెప్పేది ఇవి. అవి కూడా స్టాండర్డే, కానీ వీటినే మనం డిస్కస్ చేస్తాము. అవి ఇన్ డెప్త్ లో మనం ఒకసారి వన్స్ when we go through that, whenever it is required we can make use of that. వీటిని మనము స్టాండర్డ్ ఎలిమెంట్ డేటా టైప్స్ అంటాం. Is it okay? Okay, Aditya. Yeah. Okay. Now, fine. So let's move on now. So we'll consolidate what we have discussed. So in the data types, we have system defined data types and user defined data types. In system defined data types, again we have elementary and structured. User defined also will have elementary and structured. Elementary system defined data types, we have character, numeric, integer, fact, float, date, time, and hexadecimal. So these are the system defined elementary data types. System defined elementary data types. So in this system defined elementary data types, we'll see how to assign the values and all. So in this we can write data A of 5 type C, A of 5. Both have the same meaning. Whether it might be A of 5 type C or A of 5, both will have the same meaning.
Okay, now next we have something like data B. So if you don't mention the length, default length will be 1. A of 5 comma B. B will have the length of 1, type as Okay. character. Now the same thing can be also written like this: A is equals to ABCD, B is equals to A. This also is possible. So when you say move ABCD to A, move A to B. Move ABCD to A. అంటే సేమ్ A is equals to ABCD ఇలా కూడా రాయొచ్చు అన్నమాట. అంటే జనరల్ ఇంగ్లీష్ లాగా రాయొచ్చు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు బదులు మూవ్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు బదులు మూవ్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింబల్ బదులు ఈక్యూ అని కూడా రాయొచ్చు. సారీ, ఈజ్ ఈక్వల్ టు బదులు ఈక్యూ అని రాయొచ్చు. అది నేను చూపిస్తాను. ఓకే. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసేసి ఈక్యూ అని రాస్తే, అంటే ఏ స్పేస్ ఈక్యూ స్పేస్ ఏబిసిడి అని ఇస్తే అది కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఆర్ మూవ్ ఏబిసిడి టు ఏ కూడా వర్క్ అవుతుంది. Now data A of 5, value ABCD, B value A. Numeric text. So numeric text, in the numeric text what we have is like we have same thing which we discussed. And one more thing is we can also assign the values just beside the declaration part. B of 6 type N, value 50029 is there, right? బాగా బ్రేక్ అవుతుందండి, ఏం వినిపించట్లేదు. అవునా? యా, ఓకే. నేను నెట్వర్క్ సెకండ్. హలో, మీ మైక్ మ్యూట్ లో ఉందండి. నేను నెట్వర్క్ చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే. అయితే ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ ఈ టైం అయ్యేటప్పటికి ఏంటంటే ఇది పీక్ ఆఫీస్ అవర్స్ కదా, ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బి యూజింగ్ నెట్. సో కొంచెము స్లో అవుతుంది ఈ టైంలో. ఆఫ్టర్ 11 అవునా? ఓకే, ఆఫ్టర్ 11 ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏమన్నా. దట్స్ వాట్ ఐ వాజ్ అబౌట్ టు ఆస్క్ మీకు. అంటే నేను స్టార్టింగ్ లో అందుకే చెప్పాను అంటే లైక్ ఒక్కసారి ఏమైనా వాయిస్ క్లారిటీ లేకపోతే ఒకసారి నాకు చెప్పండి అని. ఎందుకంటే వాయిస్ క్లారిటీ లేదు అని అంటే ఇమీడియట్ గా కెన్ ఫిక్స్ ఇట్ అప్. యా, ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద వన్ వి హ్యావ్. సో E of 3 type N. సో ఇది మనకి ఇలా అవుతుంది. సో ఫైన్, దిస్ ఇస్ ద వన్ వి హ్యావ్. ఇప్పుడు అంటే వాల్యూని పక్కనే రాసేయచ్చు ఇది, కానీ SAP సజెస్ట్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ డూ ఇట్. లైక్ వాల్యూ అని వాల్యూ పక్కన రాస్తే ఇట్స్ నాట్ దాట్ కరెక్ట్. సో B of 6 type N, value 50029. సో ఈ వాల్యూ అనేది మనము తర్వాత రాసుకుంటాం కదా, A is equals to 1 to 3 లాగా. అట్లా కాకుండా వాల్యూ 50029. Is it okay, Amna? Can I proceed? Yes. Okay. సో ఇంటిజర్ లో ఏంటంటే అదే మైనస్ వాల్యూ అనేది మనము ఎంటర్టైన్ చేస్తాము. అండ్ సేమ్ అట్లానే ఇంతకు ముందు రాసినట్టే.
ఓకే, సో ఇది ఓకే కదా. సో విల్ గో అహెడ్ విత్ ఓకే. ప్యాక్డ్ లో వచ్చేసి అదే మనం ప్యాక్ లో మనం డెసిమల్స్ లిమిట్ చేస్తాము. లిమిట్ చేసిన తర్వాత విల్ గో అహెడ్ విత్ దట్. సో ఇది ప్యాక్డ్ ఇది. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇచ్చినప్పుడు డెసిమల్స్ నుంచి ఎన్ని వాల్యూస్ కి లిమిట్ చేయాలో అక్కడ నెంబర్ ఇవ్వాలి అంతే. డెసిమల్. ఓకే. ఫ్లోట్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి డెసిమల్ వాల్యూ అంటే ఫ్లోట్ లో ఏంటంటే మనకు డెసిమల్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అయినా మనం ఇవ్వచ్చు. అంటే యాజ్ ఐ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్, ఇన్ సమ్ వర్షన్స్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ద లెంత్. ఇప్పుడు మీరు బ్రాకెట్ లో 8 ఇస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, కొన్నిట్లో యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే. దట్ వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు బి ఐ మీన్ లైక్ కేర్ఫుల్ అబౌట్. సో ఒకసారి ఏంటంటే కొన్ని వర్షన్స్ లో చేస్తుంది అది. యూ జస్ట్ నీడ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ దట్. ఓకే, దట్స్ టైం వచ్చేసి మనకి లెంత్ 6 బై డిఫాల్ట్. యా, ఎలిమెంటరీ సిస్టమ్ ఇది నేను తర్వాత చెప్తాను. సో మీకు నేను ఇప్పుడు ఈ పీపీటీ పంపిస్తాను. అంటే వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో కూడా ఉంటుంది, బట్ ఎక్కడ ఉందో అది చూడాలి. సో ఐ షేర్ యూ దిస్ పీపీటీ. యూ కెన్ జస్ట్ గో అహెడ్ అండ్ డూ ఇట్. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ లైక్ రిమోట్ సర్వర్ లో ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి కాపీ పేస్ట్ కాదు, మీరు టైప్ చేయాల్సిందే. రిమోట్ సర్వర్ లోకి కాపీ పేస్ట్ అవ్వదు. ఓకే. ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి, కొన్నిట్లో వస్తుంది, కొన్నిట్లో రాదు. సో మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. నేను ఈ సెషన్ మీకు పంపిస్తాను. అండ్ మీరు ఒకసారి జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసి, మీరు పెద్ద టైప్ చేయాల్సిన అవసరం, ఎందుకంటే వీఆర్ జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్ కాబట్టి మనకి అవుట్పుట్ వస్తే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, సో ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్. ఓకేనా? మీరు జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేయండి ఇవన్నీ. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మీరు డేటా అని ఉందనుకోండి, అన్ని ఒకటే దగ్గర పెట్టచ్చు. లేదంటే పైనదంతా కమెంట్ చేసి మీరు కింద ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు. ఐల్ జస్ట్ షో యూ హౌ టు డూ దాట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఆ ప్రోగ్రామ్ లో మీరు పైన లైన్స్ అన్ని కమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటే వీ కెన్ జస్ట్ కమెంట్. మరి మీరు కంట్రోల్ లెస్ దాన్ని క్లిక్ చేస్తే కమెంట్ అయిపోతుంది మొత్తం. సో ఇప్పుడు మనకు ఒక పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది అనుకోండి, ఇది పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది. ఈ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ మొత్తం కమెంట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇట్లా అన్ని సెలెక్ట్ చేసి జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే కంట్రోల్ లెస్ దాన్ని క్లిక్ చేస్తారు. కంట్రోల్ లెస్ దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మొత్తం కమెంట్ అయిపోతుంది. కమెంట్ ఎట్లా అవుతుంది అంటే, ఇట్ విల్ బి one star will be added in the front. At the beginning of this, one star will be added. So that will make it like ఇది స్టార్ యాడ్ చేయగానే, స్టార్ రాగానే it will all become what you call commented. Now control greater than అని అంటే everything will be again normal. సో అట్లా కాకుండా లైన్ కి మీరు మాన్యువల్ గా స్టార్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ లైన్ కి మీరు మాన్యువల్ గా స్టార్ పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్.
Is it okay? Yes, sorry. ఓకే. సో మనం ఇంకోటి ఏంటంటే డేటా టైప్స్ ఒకసారి చూపిస్తాను. డేటా టైప్స్ అసలు ఇందులో ఉందా? ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకొని చెక్ చేయొచ్చు మనం దాని ప్రోగ్రామ్. తర్వాత చేద్దాము. అంటే అది కొంచెం కాంప్లెక్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కాబట్టి అదంతా ఇంక్లూడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం స్లోగా చేద్దాము. అంటే డేటా టైప్స్ ఇందులో కమెంట్ చేసినట్టున్నాను నేను. డేటా టైప్స్ ఉండే. సో ఓకే, ఎనీవేస్ లైక్ మీరు ఒకసారి మీకు పంపించిన స్లైడ్ తోని ట్రై చేయండి. దెన్ మనము బేస్డ్ ఆన్ దట్ విల్ అగైన్ డిస్కస్ మోర్. హలో, ఎస్ అది. నేను రేపు 10 కి స్టార్ట్ చేస్తాను యమ్న. ఐ విల్ స్టార్ట్ at 10 o'clock because అదే as I told you, like after 11 it will be very I mean like this internet will fall down like and everyone is work from home, working from home. అందుకే కొంచెం ఒకసారి నేను 10 o'clock కి లాగిన్ అయిపోతాను రేపు. అది నాకేంటంటే ఇప్పుడు ఈ 2-3 అంటే ఈ సండే రోజు, సాటర్డే సండే రోజు మొత్తము అది మన పాత గోటు మీటింగ్ ఐడి ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది అనమాట. అన్ని కొత్తవి క్రియేట్ చేస్తే మళ్ళీ అంత చేసేటప్పటికి కొంచెం ఇదేంటి నాకు ఈవెన్ ఐఎమ్ ఇన్ కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్. అయితే అది కొంచెం now this will be the ID for in a regular basis, so we'll go ahead with it. Okay, we'll catch up at 10. మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంటే పంపిస్తాను ఏమైనా ఈ పీపీటీతో పాటు డేటా టైప్స్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఏమైనా మెటీరియల్ కానీ అట్లా ఏమైనా షూర్ పంపిస్తాను. మీ నంబర్ కూడా ఇవ్వండి, పర్లేదు. నేను మీకు రెగ్యులర్ గా కాల్ చేయను, జస్ట్ అప్డేట్ కోసం. పింక్ చేశాను ఆల్రెడీ మీకు. అవునా? ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే దెన్.